सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। पहली बार चंडीगढ़ तो बाहर हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग। 30 सितंबर तक सुल्तानपुर लोधी के प्रोजैक्ट पूरे कर लए जाने का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया दावा। सुल्तानपुर लोधी में सुपर स्पैशलिटी हस्पताल की मांग नूं भी दित्ती मंजूरी। पंजाब सरकार वालों 6 विधायकों को मुख मंत्री के सियासी सलाहकार वजों लाने के फैसले की चौपासियों निखेधी। मामला हाईकोर्ट पुजा। वकील जगमोहन पट्टी ने पटीशन दायर करके कहा कि सूबे विच मंत्रियों की गिनती 23 तो वध के हो गई है, जबकि कानून मुताबिक एक गिनती 17 होनी चाहिए है। सिमरजीत सिंह बैंस के वर्करां दा कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ सूबे भर विच प्रदर्शन। बैंस ने दोष मुड़ दोहराए, क्या कैप्टन ने बदले की भावना नाल कीती कार्रवाई। सुखपाल खैरा भी आए बैंस के हक विच, कहा जे पर्चा रद्द ना होया तां करांगे संघर्ष। सरकारी अफसरां ने प्लाटां राहीं 1500 करोड़ का कीता कपला। विरोधी धिर दे आगू हरपाल सिंह चीमा ने किया दावा, कहा विजिलेंस ब्यूरो ने इस कपले की कीती जांच पर सबनूं दे दित्ती क्लीन चिट। ये अपने खिलाफ अदालत विच मानहानि का दावा करने वालियां नूं भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां दा जवाब, कहा हमेशा बाणी का प्रचार किया ते प्रैक्टिकल तौर पर बाणी नूं ही जीवन जाच बनाया। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अज पहली बार पंजाब कैबिनेट की मीटिंग चंडीगढ़ तो बाहर हुई। अज सुल्तानपुर लोधी विखे हुई कैबिनेट मीटिंग तो बाद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सुल्तानपुर लोधी के प्रोजैक्ट 30 सितंबर तक पूरे कर ले जाएंगे। इस दौरान सुल्तानपुर लोधी लई सुपर स्पैशलिटी हस्पताल की मांग नूं मंजूरी दे दी गई है। इस तो इलावा उन्होंने ऐलान किया कि लांघे राही करतारपुर साहिब जाने वाले सिख श्रद्धालु पाकिस्तान नूं किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। इस दे नाल ही इत्थे उन्होंने हरसिमरत कौर बादल नूं एलियन करार दे दिता। बीते दिन हरसिमरत बादल वालों दिते बयान का जवाब देंदियां कैप्टन ने कहा कि हरसिमरत दिल्ली विच मंत्रालय का काम पता नहीं किवें कर रहे ने, उन्होंने कुछ नहीं पता कि काम हुंदा किवें है। उन्होंने बिना किसी जानकारी तो बयान दे दिता। इत्थों तक कि कैप्टन ने हरसिमरत बादल नूं एलियन कह दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बंदे नूं गुरुद्वारा साहिब दे खुले दर्शन दीदारे का हक है। उन्होंने कहा कि वो कोई भी एंट्री टैक्स नहीं लगन देंगे। टोटली असी उस अगले कोई जजिया टैक्स नहीं ला सकता पाकिस्तान नूं, पाकिस्तान टू पुट इट। ये तो दिस इज खुले दर्शन दीदार। हर बंदे नूं हक है कि वो जाके उत्थे मत्था टेके, अगर एक कॉरीडोर प्रिंसिपल है। तुसीं कहंदे ने कि तुसीं पासपोर्ट लेके आओ। हुण पासपोर्ट इट कॉस्ट 5000 रुपीज़ टू मेक, फिर $25 अंदर जाण नूं। ये क्या माहौल बना रखी है पाकिस्तान। वी डोंट एग्री, वी डोंट एग्री। असीं कह दिता है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिहड़े तुसीं अपनी गलबात कर रहे हो अगे वो साड़ी कन्वे कर दो, असी इस दे नाल सहमत नहीं है। पासपोर्ट बई सारा मालवा तो गरीबां दा भरिया पिया है, होर साडे गरीब माਝੇ 'ਚ भी ने, दुआबे दे विच ने। उन्हां ने 5000 रुपए किहड़ा देऊगा पासपोर्ट बनाउण नूं। सो these are things that a negotiation दे विच उन्हां नूं अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं स्टैंड तगड़ा लेना पऊ कि असी नहीं इस गल ते सहमत। पंजाब सरकार ने 6 विधायकों को मुख मंत्री के सियासी सलाहकार वजों काम करने की इजाजत दे दी है, जबकि पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट पहला ही सरकार को मुख संसदी सकत्तर के अहुदे बारे फिटकार ला चुका है। इन्हां विचों 5 विधायकों को कैबिनेट ते 1 नूं राज मंत्री का दर्जा दिता गया है। उधर इन्हां सारियां नियुक्तियां नूं फिर पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट विच चुनौती दी गई है। वकील जगमोहन पट्टी ने पटीशन दायर करके कहा कि सूबे विच मंत्रियों की गिनती वध के 23 तो वध हो गई है, जबकि कानून मुताबिक ये गिनती 17 होनी चाहिए है। दाजी के फरीदकोट के कुशलदीप सिंह ढिल्लों, गिद्दड़बाहा तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अमृतसर तो इंदरबीर सिंह बुलारिया ते तरसेम डीसी, फतेहगढ़ साहिब तो कुलजीत नागरा ते टांडा उड़मुड़ तो संगत सिंह गिलजिया नूं कैबिनेट रैंक दिता गया है। सियासी माहरां दा कहना है कि सरकार नूं विधायकां नूं सियासी सलाहकार लाउण दे मामले विच भी नवां कानून लियाउणा पै सकदा है जां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले कानून विच सोध करनी पै सकदी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सियासी सलाहकारां दी फौज लगाउण तो बाद वो विरोधी धिरां दे निशाने ते आ गए ने। चंडीगढ़ विखे अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि सरकार कोल विधान सभा चोणां विच लोकां नाल कीते वादे पूरे करन लई पैसे नहीं, पर मुख मंत्री दे सलाहकार लगाउण ते सरकारी खजाना लुटिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार अपने हर वादे विच फेल साबित हुई है। मगर अज मैं कह सकदा एक लूट हो रही है खजाने की। अज मैं लिस्ट लैके आया, हले भी पूरी नहीं हो सकी तुहाडे कोल आउण तक, सवेर दे लगे आ। कोई 35 एडवाइजर लग गए। हुण वेखो हालात, ये डेमोक्रेसी का मजाक किवें उड़ रहा। जिहड़े सीएम साहब ने वो मैनूं लगदा 3 वारी तो MP बन हटे आ, 2 वारी वो मुख मंत्री बन हटे आ, ते 5-6 वारी वो MLA बन हटे।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਕੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਬਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੱਸਣਗੇ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੋਝ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 31 ਬੰਦੇ, ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਡਾਕੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਦੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕੋਈ FIR ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਸਤੋ ਹੋਊਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਰਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ MLA ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ DC ਜਾਂ SDM ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, 19 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਕੌਣ ਅਟਕਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ DC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। CM ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, 23 ਮਰੇ ਦਾ CM ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ DC ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਦਿਸ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਚ? ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਜਲਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DC ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੌਲਟ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ DC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਫ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤਾ ਜਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ ਬਟਾਲਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੂੰਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398-9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 500 ਗਜ ਦਾ, 200 ਗਜ ਦਾ, 250 ਗਜ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ SP ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ GM ਆ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ SP ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ
ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ NRI ਦੇ ਪਲਾਟ, SC ST ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜਸਟਿਨ ਪੋਰਟਲ ਵੇਲਬੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਪ ਜਸਟਿਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੋਪ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 100% ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਆਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ तक लेके जाएगी। सर मेरे ख्याल से जो हमारे माननीय शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार जी ने ये बहुत अच्छी एक पहल की है टीचर्स को सम्मान देने की। जो भी काम अच्छा करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए और ये मोटिवेशन देने का एक बहुत अच्छा जो साधन कृष्ण कुमार जी ने चुना है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसके साथ ही जैसे आपने पूछा कि ज़मीनी स्तर पर वो कई बार जो सच्चाइयाँ होती हैं वो कड़वी भी होती हैं। सो वी नीड टू डू अ लॉट आफ्टर दैट ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें सरकारी जो स्कूल हैं उनमें अभी सुधारने की ज़रूरत है। उधर ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਥੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ। 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਗਲਰ ਕੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਮਗਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਪੋਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਮਗਲਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ वही जो हुलिया उन्होंने दसिया गया सीगा वो मोटरसाइकिल तो उत्थों आ रहे सीगे। जो उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने शक पिया कि ये कोई पुलिस पार्टी है और उन्होंने अपने पुलिस पार्टी के नाल उस वेले इन्हां दी मुठभेड़ शुरू हुई। साडा एक सिपाही ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕਰਮਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜਾ नशे का जो तस्कर है वो गोली जो मेरा जवान है STF का कांस्टेबल गुरसेवक सिंह उन्होंने छाती के विच लगी, लेकिन गोली लगन तो बावजूद भी उन्हें नहीं छड्या, उन्होंने जफ्फा मार के उन्होंने काबू किया। मैं नहीं समझता कि इस तो ज़्यादा बहादुरी की मिसाल मैं हुण तक मैं नहीं देखा सीगा कि जिस तरीके गोली लगन के बावजूद भी छाती से गोली लगी होवे और फिर भी उन्हें जफ्फा मार के उन्होंने फड़िया काबू किया। ये अपने आप दे विच इस तो वड्डी बहादुरी की मिसाल नहीं हो सकती। ट्रैफिक नियमां दी पालना करवाउण लई पुलिस ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ट्रैफिक रूल्स तोड़न ते कानून की उलंघना करने वालियां नूं भारी जुर्माना भरना पवेगा, पर इसका लोकां ते उल्ट असर हुंदा नजर आ रहा है। ताज़ा मामला है पंजाब के हुशियारपुर जिले का, जिथे 5000 रुपए जुर्माना सुन के नौजवान ने पुलिस सामने ही अपनी बाइक नूं अग लगा दी। आस पास के दुकानदारां ने पानी दीयां बाल्टियां पा के अग ते काबू पाया, पर फिर भी उस नौजवान का गुस्सा शांत नहीं होया। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਆ ਇਧਰੋਂ ਅਰੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ पंजाब विच अमन कानून की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। ताज़ा खबर है पंजाब के हुशियारपुर जिले तो, जिथे बीती रात शरेआम कतल कर दिता गया। हुशियारपुर दी सुतेहरी रोड ते रात नूं करीब 10 बजे शराब दे ठेके ते एक अनजान व्यक्ति ने उत्थे काम कर रहे एक बंदे दी गोली मार के हत्या कर दी। मृतक दी उम्र 25 साल सी। वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला सी। उसका नाम गौरव है। ठेके दे मालक ने दसिया कि उसने धमाके की आवाज सुनी, वो थल्ले आया, उसने देखा तो गौरव जमीन ते पिया सी
ਤੇ ਕਾਤਲ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੱਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੜਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ? ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16-17,000। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ? ਹਜੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਫੜ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਮਰੀਜ਼ ਬੈੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ASI ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੌਪਾਸਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ, ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਏ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।